The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to our computer application research class. I hope you all are safe and healthy at home. So now we are at the end of the chapter, yes, and so far we have discussed various IT services, right, like e-banking, e-business, e-learning, etc. Right? So today we are going to learn about ICT applications in healthcare. How we are using ICT applications in healthcare. Right? So there are various areas of ICT applications in healthcare. Healthcare ICT applications എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, right? So let's start with ICT applications in healthcare. So you can see the areas how we are using ICT applications in healthcare, right? So medical equipments, then web-based support or diagnosis, research, communication and patient record keeping. So let's see one by one. So first is medical equipments. So medical equipments എങ്ങനെയാണ് ICT യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്കാനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ലൈക്ക് സ്കാനേഴ്സ് ലൈക്ക് CT ആൻഡ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? സോ സ്കാനേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗൈഡഡ് ലേസേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സർജറിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ്, യെസ്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഡിവൈസുകൾ. Yes, then device for self monitoring of sugar levels. I hope you know that, right? ഇപ്പോൾ പുതിയ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് സെൽഫ് ഡിവൈസസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. യെസ്, ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. സോ ഡിവൈസസ് ഫോർ സെൽഫ് മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് ഷുഗർ ലെവൽസ് ആർ അവൈലബിൾ, right? So this is how ICT is used as medical equipments. Medical equipments ആയിട്ട് ICT എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു മീൻസ് ആസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് സ്കാനേഴ്സ്, മെഷീൻസ് ആയിട്ടും മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഡിവൈസസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. So I hope you know how we are using this in research and development. So day by day ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയറിലാണെങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജുകളിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ICT അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തായാലും നെസസറി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ICT അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ. സോ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ICT ആർ പ്ലേയിങ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ record, yes, EMR, that means storing patient details electronically or digitally. Yes, so why we are using this? Yes, it will be more useful for in case of future reference അല്ലേ. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ വർക്ക്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിജിറ്റലി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ, right? And so storing all patients records in digital format is known as electronic medical record. Then an EMR is mostly used by doctors for diagnosis and treatment. Yes, future reference ന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ഇലക്ട്രോണിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെൻ കമ്പയർ വിത്ത് പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ സേഫ്, right? So that is what EMR. So storing patient details electronically or digitally is what EMR, and doctors are using this for diagnosis and further treatments, right? Then next is web-based support or diagnosis. So നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എല്ലാ ഡിസീസസിൻ്റെയും സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. യെസ്, സോ വെബ് ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഈവൻ മൊബൈലിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാ ഡിസീസുകളുടെയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അറിയാം. യെസ്, സോ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അല്ലേ, അവരുടെ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ. സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ വെബ് ബേസ്ഡ് ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബേസ്ഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും,
right? So availability of wide variety of medical information through internet. So internet വഴി കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആവുന്നതാണ് വെബ് ബേസ്ഡ് സപ്പോർട്ട് ഓർ ഡയഗ്നോസിസ്. ഓക്കെ, ഈവൺ ഇപ്പോൾ കുറേ ആപ്സും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. യെസ്, ഈവൻ BP ലെവൽ, ഷുഗർ ലെവൽ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുറേ ആപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം വെബ് ബേസ്ഡ് സപ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്, റൈറ്റ്? ദെൻ telemedicine. Wireless transmission helps medical personnel, transport workers and hospitals to keep in touch in emergency. So physically doctors available അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ടെലിമെഡിസിൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ല. ഇപ്പോൾ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് ടെലിമെഡിസിൻ കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഡിജിറ്റലി അവരുടെ വോയിസിൽ മാത്രമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത്. യെസ്, സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലായിരിക്കും ടെലിമെഡിസിൻ കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുക, റൈറ്റ്? സോ ദീസ് ആർ ദ ഏരിയാസ് വെർ ICT അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ മോർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ. സോ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ICT എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഏരിയാസ്, റൈറ്റ്? സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ICT enabled services. So how the organizations are using ICT facility, right? ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സർവീസസിനും അതിലേതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ICT ഒരു റോൾ ഉണ്ടാവും, right? So now all the organization or all the industries are using ICT facility, right? So why they are using? So to make their services more efficient, right? So this provides more ICT career opportunities, right? So here we are going to discuss the ICT career opportunities, right? So first is BPO. I hope you may heard this word BPO, right? Business process outsource. യെസ്, സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട്സോഴ്സ്? ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണെ വെച്ച് അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് BPO എന്ന് പറയുക. യെസ്, ഇഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നീഡ്സ് എ തേർഡ് പേഴ്സൺ ടു ഹാൻഡിൽ ദെയർ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ്. യെസ്, സോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസിക്ക് അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ BPO എന്ന് പറയുക. യെസ്, so it is a process of hiring another company to handle business activities. So BPO is a subset of outsourcing, right? Then why they are using this BPO? So there they can reduce their cost. Yes, example customer care services, right? So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കെയറിലൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലേ. സോ ആക്ച്വലി അത് അവരുടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ ഐഡിയ കോൾ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ തന്നെ ഓഫീസ് ആയിരിക്കില്ല, അതൊരു തേർഡ് പേഴ്സൺ കമ്പനി ആയിരിക്കും. നമുക്ക് സർവീസസ് കസ്റ്റമർ കെയറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ കമ്പനി ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, കസ്റ്റമർ കെയർ സർവീസ്, പേറോൾ, എക്സെട്ര. സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് BPO, റൈറ്റ്? സോ BPO means if an organization needs a third person to handle their business operations, right? Then knowledge process outsourcing. So in case of BPO they are doing only the operation or external works like handling customers, etc. But here in KPO they are providing knowledge and informative related works to other company or other subsidiary within the same organization. ഒരേ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള വേറെ സബ്സിഡറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പനിക്കോ നോളേജ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് വർക്ക്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് KPO. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോളേജൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചില കോളേജുകളുടെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഓഫീസുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കോളേജ് വരെ പോകണമെന്നില്ല അല്ലേ, ഇപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ ഓരോ ഓഫീസുകൾ ഓരോ സെൻറ്ററിലുണ്ടാവും. യെസ്, സോ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സെൻറ്ററൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ്, റൈറ്റ്? ഓർ ഈ ചില ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലീഗലി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരൊരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പനി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതൊക്കെയാണ് KPOക്ക് എക്സാമ്പിൾ. യെസ്, സോ ഹിയർ ഡാറ്റ സെർച്ച്, ഡാറ്റ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. സോ ഹിയർ നോളേജ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് വർക്ക്സ് ആർ carried out by a third person or another company or even other subsidiary within the same organization. Clear? Next is call centers. So നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ call centers ഒക്കെ? Yes, so call center is a telephone service facility. It is to handle the customers, right? Here call center means a telephonic services to handle the customers or to make the feedback, right? Then here there are two types of handling calls. One is inbound and one is outbound.
Yes, so inbound calls are usually meant to seek assistance, help or to order. Yes, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ ഇൻബൗണ്ട് കോൾസ് ആണ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്സ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർവീസസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇൻബൗണ്ട് കോൾസ്. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഓർ സീക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ടു ഓർഡർ. While outbound calls are meant for sale promotion or other messages. Outbound calls എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കോൾസ് വരും. യെസ്, ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, എന്തെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ കോൾസ് വരും, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സർവീസസ് വേണോ, ഈവൻ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണോ. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന കോൾസാണ് ഔട്ട്ബൗണ്ട് കോൾസ്. ഇൻബൗണ്ട് കോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കെയറിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഔട്ട്ബൗണ്ട് കോൾസ് അവർ കോൾസ് നമുക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും സർവീസസ് വേണോ എന്ന് അവർ ചോദിക്കും. Right, like a marketing or sales, right? So here call centers means providing telephonic services, and mainly it is two types, inbound calls and outbound calls. Inbound calls means to seek assistance or to help, and outbound calls means if the organization calls you for their marketing or sales purpose. Right, next, teleconferencing. So you know what it is, right? To connecting two or more people through the telephonic conversation, right? So teleconferencing is used to connect several different people from several different locations. Yes, so you know that. Yes, ഒരേ കോളിൽ ഒരുപാട് പേര് കണക്ട് ആവുന്നതാണ്, right? Teleconferencing. Then video conferencing means you can view that. Yes, video conferencing means making video calls, right? So again, in video calls you can connect more people, right? So video conferencing is a type of teleconferencing wherein we can include the video of the parties involved in the conference, right? So teleconferencing means you can make calls or you can connect two or more people through the telephonic calls, and if you are doing the video calls, then that is what video conferencing. Clear? Right. So today we have discussed ICT applications in healthcare, right, and the career opportunities in ICT. Right, so I hope you got an idea about the session, and if you have any queries you can contact me. So read the textbook well, right, and this is our last video. Yes, so complete your notes and study well. So thank you.